భార్గవ్ వినబడుతుందా నాన్న? వాయిస్ వినబడుతుందా? హలో. Yes, sir. ఓకే ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మమత. ఓకే, ఐ కెన్ కంటిన్యూ. Okay, sir. Okay, Amma. Yesterday we finished the bounded definition, but you are not understand. I will start this definition with the examples. Okay. Here definition 3.2.9 page number. You must be open your textbook. The page number is 36. Page number is 36, 3.2.9. Okay. Here first definition is what here? Bounded definition. Here bounded below definition. First one. If the range of a sequence AN is bounded below, then the sequence AN is said to be bounded below sequence. Okay, now, if the range of a sequence AN is bounded above, then the sequence AN is said to be bounded above. Okay, first of all, I am reading the definition. Next one, a sequence is said to be bounded. A sequence is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. Okay, now, three definitions are there. First definition is bounded below, second definition is bounded above, and the third definition is bounded. Third definition is here bounded. Here bounded. And next one more definition is there, bounded definition. A sequence AN is bounded. This is the bounded definition. These two are bounded definitions. There exist finite numbers, small m and capital M, such that small m is the bounded below least here greatest lower bound small m, and the xn is sequence capital M is the greatest lower bound for every n belongs to n. This is also a bounded definition. Next one, here least upper bound definition is if the sequence xn is bounded above the least of the upper bound. Least of the upper bound is called LUB, least upper bound. And next one, greatest lower bound. If the sequence xn is bounded below, the greatest of the lower bound is called greatest lower bound. This is the definitions. Okay. First definition, I will give a example. First definition. Here to take here n bounded below definition. Therefore, you can take here n by here n plus 1. Here n by n plus 1 value is how much here? Bounded below. N by n plus 1 value is how much it is? N by n plus 1 value is how much? Less than 1 or greater than 1? ఎవరైనా చెప్పచ్చు. n by n plus 1 అనే విలువ ఎంత వస్తుందమ్మా? n by n plus 1 అనే విలువ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? n is equal to ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. n is equal, you can substitute n is equal to 1. Less than 1, sir. Less than 1 వస్తుందా? Greater than 1 వస్తుంది. చూడు ఇక్కడ 1 plus 1 is equal to ఎంత? 1 by 2. 1 by 2 అంటే ఎంత? 0.5. తర్వాత ఇక్కడ నేను n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వచ్చింది. n is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 2 by 2 plus 1. 2 by 2 plus 1 అంటే ఎంత? 2 by 3. 2 by 3 అంటే ఎంత? 0.6. మనకు స్టార్ట్ అవుట్ 1 అనే వాల్యూ 0.5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. n is equal to 2 అయితే 0.6 అయింది. n is equal to 10 తీసుకో ఇప్పుడు. 10 by 10 plus 1 అంటే ఎంత వస్తుంది? 10 by 11. 10 by 11 అంటే ఎంత వస్తుంది? 0.9 వస్తుంది. అంటే మనకు n is equal 100 అయితే అట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే 100 by 101 అవుతుంది. 101 అంటే అవుతుంది 0.99 అట్లా అవుతుంది అనమాట. అంతేనా? అంటే ఇక 1 రాలేదు. మరి 1 రాలేదంటే మనం గ్రేటర్ దాన్ 1 రాయాలా, లెస్ దెన్ 1 రాయాలా? ఏం రాయమంటారు? గ్రేటర్ దాన్ 1 రాయాలా, లెస్ దెన్ 1 రాయాలా? n is equal 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, n is equal 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, n is equal 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, n is equal 100 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఎక్కడైనా 1 వచ్చిందా? 1 ఎక్కడ కూడా రాలేదు కాబట్టి నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ n by n plus 1 greater than 1. n by n plus 1 is how much it is? Greater than 1 అని తీసుకోవచ్చు. గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఏమిటి? అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అని రాశాను కదా, 1 కంటే n by n plus 1 వాల్యూనే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇది ఒక సీక్వెన్స్ అనుకోండి.
ఏది n by n plus 1 వాల్యూ n by n plus 1 be a sequence. The sequence value is greater than 1. Okay na? The sequence value is greater than 1. Here one is called bounded below. One is called bounded below. One అనేది bounded below అవుతుంది అనమాట. ఇది bounded below కు సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఒకటి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. మనకి ఏమేమి వచ్చాయి ఇక్కడ 0.5, 0.6, 0.9, 0.99 ఈ విధంగా మనకు వచ్చాయి. అంటే 0 దగ్గర మనకు you can see here 0 point having so many members here. Neighborhoods is there. 0 point దగ్గర మనకు సో మెనీ నేబర్హుడ్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఇవన్నీ నేబర్హుడ్స్ అనొచ్చు అనమాట. నేబర్హుడ్స్ ను మనము ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తో చెప్పొచ్చు. మనం అక్కడ మన డెఫినేషన్ లో L minus epsilon, L plus epsilon అని చెప్తాం కదా. L is the L అంటే 1 అనుకోండి. L అంటే ఏమనుకున్నాం 1. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎప్సిలాన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయింది అనుకోండి. L minus epsilon, L plus epsilon ఏమిస్తుంది మనకు? ఈ విధంగా మనకు 0.5, 0.6, 0.9, 0.99 అనే మనకు వాల్యూస్ ను మనకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అక్కడ మరి ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను? ఇక్కడ అంటే 0,1 అని రాయొచ్చు నేను. L minus epsilon అనేది 0 అని రాసుకోవచ్చు. L plus epsilon అనేది 1 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ద సీక్వెన్స్ గివ్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ నేబర్హుడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 0 to 1. 0 to 1 మధ్యలో ఉండే మనకు వాల్యూస్ ఇస్తుంది. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 ను మనకి ఇస్తుంది. కాబట్టి 1 ను ఏమనొచ్చు మనం? యూ కెన్ సే 1 ఈజ్ బౌండెడ్ బిలో. 1 ను ఏమనొచ్చు మనం? బౌండెడ్ బిలో అని అనొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బౌండెడ్ బిలో. బౌండెడ్ మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాం చూడండి. ఇఫ్ ద రేంజ్ మీన్స్ హియర్ తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి ఏమేమొచ్చాయి ఇక్కడ 0.5, 0.6, 0.9, 0.9 వచ్చింది. వీటిని ఏమంటాం మనం? రేంజ్ అంటాం. ఇక్కడ 1, 2, 3, 10, తర్వాత 100, తర్వాత 1000 తీసుకున్నాం కదా. వీటిని ఏమంటాము? డొమైన్ అంటాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏమవుతుంది? ఫంక్షన్ అనేది ఉంది. ఇది n by n plus 1 సీక్వెన్స్. Therefore, this is the domain. This is the range. దాని రేంజ్ వచ్చి డొమైన్ అనొచ్చు, రేంజ్ అనొచ్చు. ఈ n by n plus 1 లో మన సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ సీక్వెన్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు. The range of the sequence is bounded below. Then the sequence is said to be bounded below. Okay, now the range of the sequence ఏమంటున్నాము? Range of the sequence is bounded below. Therefore, the sequence is said to be bounded below. Next one, bounded definition. Bounded definition. By example, with one example. Okay. How many members are came here today class? Here the total members are only less members, only 5 members are came. Okay. Okay, next one. If the range of the sequence, next one. If the range of the sequence AN is bounded above, then the sequence AN is said to be bounded above. Bounded above. One more example. Suppose I am taking now n plus 1 by n. This is a sequence. This is a sequence. We can rewrite this one. Okay? n by n plus 1 by n. మనం దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు n క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి. 1 plus 1 by n. Here 1 plus 1 by n is 1 plus 1 by n value is greater than 1 or less than 1. ఎవరైనా ఒకటి చెప్పండి. ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. 1 plus 1 by n అనే వాల్యూ 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా, 1 కంటే తక్కువ ఉంటుందా? గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ 1? 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. 1 కంటే ఎక్కువ ఉండడాన్ని ఏమంటాం? బౌండెడ్ అబోవ్. ఇక్కడ ఈ సీక్వెన్స్ లో బౌండెడ్ అబోవ్ అంటాం అన్నమాట. ఏ విధంగా వస్తుంది? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం 1 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు 1 ప్లస్ 1 by 1 అని తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? 2 అని వస్తుంది. అంతేనా? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 ప్లస్ 1 by 2 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 1.5 అని వస్తుంది. అదే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు 1 ప్లస్ 1 by 10 అని రాసామనుకోండి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 1.1 అని వస్తుంది మనకు. ఓకేనా? అంటే ఇది డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అనమాట. ఇది ఒక డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఎక్కడి నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది? 2 దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మనకు 1 వరకు వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఎట్లుంటుంది? 1,2
ఓకేనా. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 2 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 ఉంటుంది. ఎట్లుంటుంది? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 2 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1. వీటి మధ్యలో మనకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి. 1.5, 1.1, తర్వాత 1.4, 1.3 అట్లాంటి వాల్యూస్ అన్ని మనకు వస్తాయి. అంటే 1.1 అని మనకు వస్తుంది కనుక ఈ ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుంది? దీనికి లిమిట్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది? 1 అన్నమాట. ఈ లిమిట్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది? 1. అంటే 1 కు సంబంధించి 1 కు దగ్గరగా మనకు పాయింట్స్లలో వస్తుంది కనుక మనము దీని యొక్క లిమిట్ పాయింట్ ను 1 అని డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకే తెలిసిపోతుంది, లిమిట్ పాయింట్ 1 అని వస్తుందని తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ 2 ఈజ్ కాల్డ్ హియర్ ద వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ద వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2. అంటే ఇక్కడ 1 + 1/n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2, గ్రేటర్ దాన్ 1. Greater than 1. Greater than 1 is called bounded above. Greater than 1 is called bounded above. Okay na? Okay. Second example, second definition completed. Second example is completed. I can... Next one, bounded definition. Third definition is what here? Third definition is what here? A sequence is said to be bounded. ఇంతకుముందు bounded above, bounded below చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? bounded. If it is both bounded above and bounded below. Bounded above ఉండాలట, bounded below రెండు ఉండాలట. రెండు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? బౌండెడ్ అంటాం. అది ఏ విధంగా ఉండొచ్చు? కింద ఇచ్చాడు ఇక్కడ. స్మాల్ m లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్, కండిషన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. నేను ఒక బ్రాకెట్ లో చెప్తున్నాను. స్మాల్ m లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు xn లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M. స్మాల్ m ఈజ్ కాల్డ్ బౌండెడ్ బిలో, క్యాపిటల్ M ఈజ్ కాల్డ్ బౌండెడ్ అబోవ్. xn ఈజ్ సీక్వెన్స్. ఏదైనా ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, అప్పుడు రెండు బౌండ్స్ ఉంటాయి. లోవర్ బౌండ్ ఉంటుంది, అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ స్మాల్ m ఏమంటామంటే ఇన్ఫీమం అంటాము, క్యాపిటల్ M ను సుప్రీమం అంటాం. స్మాల్ m ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫీమం, క్యాపిటల్ M ఈజ్ కాల్డ్ సుప్రీమం. ఓకే. స్మాల్ m ఈజ్ ఇన్ఫీమం ఈజ్ కాల్డ్, ఇన్ఫీమం ఏమంటాం మనము? GLB, గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అంటాం. ఈ స్మాల్ m ఏమంటాం? గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్. క్యాపిటల్ M ఏమంటాము? లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని అంటాం. ఇవి ఎట్లుంటాయి అనేది నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మంచి తీసుకొని మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పేజీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇమేజ్. చూడండి ఇక్కడ నేను నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. 1/x అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 1/x మీన్స్ 1/n అనుకోవచ్చు, లేకపోతే 1/x అయినా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను 1/n తీసుకుంటున్నాను. 1/n ఈజ్ అ సీక్వెన్స్. 1/n ఈజ్ అ సీక్వెన్స్. నేను ఎక్స్పాండ్ చేసామనుకోండి, 1/1, 1/2, తర్వాత నెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్, 1/10 అండ్ సో ఆన్, 1/100 అని రాసుకోండి. ఇట్లా రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకు? 1, 0.5, అండ్ సో ఆన్, 0.1, 0.01 వస్తుంది. అండ్ సో ఆన్. ఈ విధంగా మనకు సీక్వెన్స్ వాల్యూస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. వీటిని అన్నిటిని ఏం చేయాలి? గ్రాఫ్ పేపర్ పైన మనం ప్లాట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. ఇక్కడ x యాక్సిస్ పైన న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 అట్లా నేను 16 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ x యాక్సిస్ పైన న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ y యాక్సిస్ పైన రేంజ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను, అంటే రియల్ నెంబర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చా? 0.25, 0.50, 0.75, 1 అని తీసుకున్నాను. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు 1 అనే వాల్యూ దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 1 అనే వాల్యూ దగ్గర 1 అని రావడం జరిగింది. 1 ఈ విధంగా పైన ప్లాట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ n = 2 దగ్గర ఎంత వచ్చింది మనకు? 0.5. n = 3 దగ్గర 0.3, n = 4 0.25, n = 5 0.2, n = 6 0.1. సపోజ్ n = 10 0.1. ఓకేనా. n = 16 0.03, ఇంకా తక్కువ అన్నమాట. ఓకేనా. అంటే జీరోకు ఇక్కడ 0.0.0.0 అని ఉంది కనుక మనకు 0 పాయింట్ మీద ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీని యొక్క లిమిట్ పాయింట్ ఎంత వస్తుంది అనమాట? అంటే లిమిట్ కనుక అప్లై చేసామనుకోండి, ఇట్లా లిమిట్ n → ఇన్ఫినిటీ వరకు అప్లై చేసామనుకోండి, అప్పుడు 1/n ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 1/∞ = హౌ మచ్? 0. 1/∞ = 0. 0 ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ ఏ లార్జ్ నెంబర్. 1 డివైడెడ్ బై లార్జ్ నెంబర్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. 1 డివైడెడ్ బై 10, 1 డివైడెడ్ బై 100. 100 అనేది ఏంటి? లార్జ్ నెంబర్.
నేను అంతకంటే పెద్ద నెంబర్ ఇస్తున్నాను, ఇన్ఫినిటీ అని ఇస్తున్నాను. ఇచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు 0.0001 అని రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ఏం రాయొచ్చు ఆన్సర్ను 0 అని నేను రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ 1/n. దిస్ ఈస్ ద లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ 1/n ఎట్ ఏ లార్జ్ నెంబర్, ఎట్ ఏ లార్జ్ నెంబర్. దీంట్లో LUB GLB ఓకేనా. జి గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఎంత, తర్వాత లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంతనో మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉండవా? ఈ రేంజ్ తీసుకుంటే 1 కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? 2, 3, 4 అట్లా మనకు అప్పర్ బౌండ్స్ ఉంటాయి. 1 ఒక్కటే అప్పర్ బౌండ్ కాదు. 1 తర్వాత 2 అనేది అప్పర్ బౌండే, 3 అనేది అప్పర్ బౌండే, 4 అనేది అప్పర్ బౌండే, 5 అనేది కూడా అప్పర్ బౌండ్. కంపేర్ ఇట్. దీంట్లో లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత? 1 అన్నమాట. ఈ 1/n కు సంబంధించి లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ 1. కాబట్టి నేను లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ LUBని ఎంత రాస్తాను? లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత రాయొచ్చు? 1 అని రాయొచ్చు. అదేవిధంగా లోవర్ బౌండ్స్ తీసుకోండి. లోవర్ బౌండ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకు? 0 ఉంది, 0 ఉంది, లేదు 0 తర్వాత లోవర్ బౌండ్స్ ఏమవుతాయి? -1, -2, -3, -4 ఉంటాయి. కానీ మనం తీసుకో ఓకేనా. మరి ఈ లోవర్ బౌండ్స్ లో గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఎంత? 0. కంపేర్ చేయి. 0, -1, -2, -3, -4 ఈ విధంగా తీసుకున్నాం అనుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఎంత? 0. ఎందుకు? 0 కంటే -1 అనేది తక్కువ, -1 కంటే -2 ఇంకా తక్కువ, -2 కంటే -3 ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 0 అనేది ఏమవుతుంది? గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అనేది మనకు అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు 2 బౌండ్స్ వచ్చాయి. ఏమేమి వచ్చాయి? 0 < 1/n < ≤ 1. 0 < 1/n < 1. 0 ఏమనొచ్చు? గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అనొచ్చు. 1 ఏమనొచ్చు? లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని మనము అనొచ్చు. ఓకేనా. మీకు ఇది అర్థమైంది కనుక నేను చూస్తున్నాను. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న 36 పేజ్ నెంబర్ లో ఉన్న 3.2.10 ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను మన 3.2.10 ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ ని నేను ఓపెన్ చేస్తాను. మనకున్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ xn is equal to 1/n. xn is equal to I am expanding and substituting the values. We will get how much? This type of values 1, 0.5, 0.3, 0.25, 0.2 and so on. The sequence is bounded above. ఈ సీక్వెన్స్ ఏమని చెప్పొచ్చు మనం? బౌండెడ్ అబోవ్ అని చెప్పొచ్చు. 1 is the least upper bound అని డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. No పాజిటివ్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ లోవర్ బౌండ్. పాజిటివ్ నెంబర్ ను మనం లోవర్ బౌండ్ గా మనం చెప్పడానికి లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ 0 is the గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ గా మనం చెప్తున్నాము. అయితే ఇక్కడ 1 ను మనం దేంతో కంపేర్ చేయాలి? 2 తోని, 3 తోని, 4 తోని అండ్ సో ఆన్ వాల్యూ తోని మనము కంపేర్ చేయాలి. వీటిని ఏమంటాము? అప్పర్ బౌండ్స్, UB అంటాము. దీంట్లో లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత? 1. కాబట్టి నేను 1 ను లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ గా తీసుకున్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ 0 తర్వాత -1, -2 అండ్ సో ఆన్ వాల్యూస్ తోని నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. వీటిని ఏమంటాము? లీస్ట్ బౌండ్స్ అంటాం. ఓకేనా. లోయెస్ట్ బౌండ్స్ అంటాము. దీంట్లో ఏం తీసుకోవాలి? గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. కాబట్టి 0 is the గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ. కాబట్టి 0ను GLB గా తీసుకున్నాను అనమాట. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద 3.2.10 ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈస్ ద 36 పేజ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 3.2.11. నెక్స్ట్ 37 పేజ్ నెంబర్. 37 పేజ్ నెంబర్. For the sequence xn is equal how much it is given? -1 whole to the power of n divided by n అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. -1 whole to the power of n divided by n. దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ లో నేను ఇప్పుడు చూపెడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సీక్వెన్స్ అవుతుందా కాదా అనేది మనము చెక్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ నేను దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు డయాగ్రామ్ కూడా తెలియాలి కాబట్టి. So this is the diagram of -1 whole to the power of n. 3.2.11 ఎగ్జాంపుల్ కు సంబంధించిన డయాగ్రామ్ 37 పేజ్ నెంబర్ లో ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ -1 whole to the power of n అని తీసుకున్నాం. ఏమని తీసుకున్నాం? ఇక్కడ -1 whole to the power of n. ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇక్కడ
-1/1 n is equal to 1 అయితే n is equal to -1 plus 1/2 n is equal to 3 అయితే -1/3 n is equal 4 అయితే ప్లస్ 1/4 n is equal 5 అయితే -1/5 n is equal 6 అయితే ప్లస్ 1/6 ప్లస్ సైడ్ సో ఆన్. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని నేను ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు n is equal 1 n is equal 1 అయితే ఏమవుతుంది -1 ఇగో ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను. n is equal to 2 n is equal 2 అయితే ఏమవుతుంది 0.5 నేను ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను. n is equal to 3 అంటే -1/3 అంటే 0.3 -0.3 n is equal 4 0.25 ఇక్కడ నేను ప్లాట్ చేశాను. అంటే ఒక వాల్యూ కింద ఒక వాల్యూ పైన ఒక వాల్యూ కింద ఒక వాల్యూ పైన ఈ విధంగా మనకు రావడం జరుగుతుంది. వచ్చినా కూడా మనకి ఏమొచ్చింది అద్భుతమైన ఒక కర్వ్ అనేది ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. ఇదేమో పాజిటివ్ కు సంబంధించింది, ఇదేమో నెగిటివ్ కు సంబంధించిన గ్రాఫ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దీంట్లో బౌన్స్ చెప్పాలి. దీంట్లో బౌన్స్ ఏమిటి, బౌన్స్ ఏమని చెప్పాలి, దీంట్లో బౌన్స్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 0.6 0.5 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ దీంట్లో వచ్చింది. 0.5 0.2 0.1 0.01 0.015 ఈ విధంగా మనకు రావడం జరిగింది పాజిటివ్ దాంట్లో. నెగిటివ్ దాంట్లో ఏమొచ్చింది -1.0 -0.4 -0.2 -0.18 -0.1 ఈ విధంగా వచ్చాయి సార్. ఇక్కడ ఈ విధంగా నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. అన్ని కూడా ఎట్లా వచ్చాయి ఇక్కడ, ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏమనొచ్చు పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఏమనొచ్చు. పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఏమనొచ్చు మనము అప్పర్ బౌండ్స్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏమొచ్చు లోవర్ బౌండ్స్ అనొచ్చు. అంటే బౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. వీటిని ఏం చేయాలి కంపేర్ చేసేసి మనం ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ చెప్పాలి, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని మనం దీంట్లో చెప్పాలి. మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ ని నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అది. Okay, here -1 whole power n by n. Okay, -1 whole power n by n. This is our problem. Here the values are 0.5 0.25 0.16 ప్లాట్ చేసాం ఇంత ముందు గ్రాఫ్ పేపర్ లో. -1 -0.3 -0.2 ప్లాట్ చేసాం. The sequence is lie between 0.5 to -1 0.5 to -1 మధ్యలో ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇయర్ లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఇస్ హౌ మచ్ 0.5, అంతకంటే ఎక్కువ రావట్లేదు నాకు. 0.5 హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది కనుక అప్పర్ బౌండ్స్ అన్నిటిని కంపేర్ చేయొచ్చు. 0.5 తర్వాత ఉంటాయి 0.6 0.7 0.8 0.9 అట్లా 1 వరకు ఉంటాయి. వాటిని కంపేర్ చేయొచ్చు. కంపేర్ చేస్తే మనకు లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత 0.5 అంటే 1/2 అనేది వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ లోవర్ బౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి -1 -2 -3 ఆ విధంగా మనకు రావడం జరిగింది. వచ్చినా కూడా మనకు గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఎంత -1 అన్నమాట. గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఈస్ -1 గా ఈ ప్రాబ్లం లో తీసుకున్నాం. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ ద బౌండెడ్నెస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బౌండెడ్నెస్ ఓన్లీ. నేను సీక్వెన్స్ తర్వాత లిమిట్ పాయింట్ చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ బౌండెడ్నెస్ ఆఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 3.2.12 example here. For the sequence xn is equal to how much it is 1. మనకు xn అనే సీక్వెన్స్ కనుక తీసుకుంటే మనకు రెండు వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. 1 ఒక వాల్యూ వస్తుంది, 0 ఒక వాల్యూ వస్తుంది. 1 అనే వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుందట ఇఫ్ n is divisible by 5. n is divisible by 5 అయితే మనకు 1 అనేది వస్తుంది. n is divisible 5 అయితే మనకి ఏమొస్తుంది అదర్వైజ్ 0. ఓకేనా, n is divisible by 5 అయితే ఒకసారి 0 వస్తుందట, అదర్వైజ్ అంటున్నాడు. దీన్ని ఏమంటున్నాడు అదర్వైజ్. ఇంకా వేరే నెంబర్ తో ఏమైనా చేస్తున్నాడేమో. n is divisible by 5 చేస్తే మాత్రమే 1 వస్తుందట, అదర్వైజ్ 0 అని వస్తుంది. దీంట్లో మనకు బౌండ్స్ ఏం చెప్పాలి, లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ 1, గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఈజ్ 0. ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్ గా చూసి చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బౌండెడ్నెస్. ఓకే, బౌండెడ్నెస్ కు సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు నేను అర్థమైంది అని అనుకొని నెక్స్ట్ లిమిట్ అయిన కన్వర్జెన్సీ అనే డెఫినేషన్ కు 3.3 ఇంకా 3.3 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద పేజ్ నెంబర్ 38. పేజ్ నెంబర్ 38 లోకి వెళ్తున్నాను. లిమిట్ అయిన కన్వర్జెన్సీ. ఏ రియల్ నెంబర్ L is said to be a limit of a sequence xn. ఏ రియల్ నెంబర్ L is said to be a limit of a sequence xn. xn అనే సీక్వెన్స్ కు ఏమని చెప్తున్నాడు, రియల్ నెంబర్ L is said to be a limit. దీనికి ఏమని చెప్తున్నాడట లిమిట్ అని చెప్తున్నాడు.
అంటే దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? లిమిట్ అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి లిమిట్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని రాయొచ్చు. లిమిట్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని రాయొచ్చు. దీని యొక్క ఇన్నర్ మీనింగ్ అనమాట. వర్డ్స్ లో ఇచ్చాడు, నేను పైన నొటేషన్ లో రాశాను. ఏ రియల్ నెంబర్ ఎల్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ లిమిట్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ xn. దీనికి డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే మనకు డెఫినేషన్ కూడా తెలియాలి. ఇక్కడ నేను రాశాను పైన. ఓకే, ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం. రియల్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ఇచ్చారో చూడండి. ఇక్కడ ఇఫ్ ఫర్ ఎనీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, if for any epsilon greater than 0, xn is belongs to this open interval L minus epsilon comma L plus epsilon for all values n greater than is equal to n naught, n greater than or equal to n naught. There exists n naught belongs to natural number. Therefore, we will get how much limit n tends to infinity, xn is equal to L is the mathematical definition of sequence. Is the mathematical definition of a sequence. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, xn ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ xn ఈ వాల్యూను ఏ విధంగా రాయొచ్చు? మోడ్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. మోడ్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ నే ఈ విధంగా రాస్తాం. xn బిలాంగ్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఇది ఏ విధంగా వచ్చిందనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, మాడ్ తీసేసాం అనుకోండి. మాడ్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ అనే వస్తుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ లో మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాయాలి. మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎల్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను? యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ ఎల్ ప్లస్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తాయి? ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ xn లెస్ దెన్ ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని మనకు రావడం జరిగింది. అంటే చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈ వాల్యూ వచ్చిందా రాలేదా? xn ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అనేది వచ్చిందా రాలేదా? అంటే ఈ విధంగా మనకు ఇంటర్వెల్ రాసిన, మాడ్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని రాసిన, ఇది దిస్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద నొటేషన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇది ఎక్కడ ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఇవ పైన కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను. పైన కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఎక్కడ కండిషను? ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్. స్మాల్ ఎన్ అంటే ఏమిటి? స్మాల్ ఎన్ మీన్స్ న్యాచురల్ నెంబర్. స్మాల్ ఎన్ మీన్స్ న్యాచురల్ నెంబర్. స్మాల్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ అనేది ఎన్ నాట్ ఇచ్చాడు. ఎన్ నాట్ ఈజ్ ఏ పర్టిక్యులర్ నెంబర్. ఎన్ నాట్ ఈజ్ ఏ పర్టిక్యులర్ నెంబర్. ఈ పర్టిక్యులర్ నెంబర్ దగ్గర పర్టిక్యులర్ నెంబర్ ను మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం? xn అనే సీక్వెన్స్ లో. ఇంతకుముందు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం న్యాచురల్ నెంబర్స్. n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, n ఈజ్ ఈక్వల్ 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ 3, n ఈజ్ ఈక్వల్ 4, n ఈజ్ ఈక్వల్ 10, n ఈజ్ ఈక్వల్ 100. ఇట్లా వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఒక పర్టిక్యులర్ నెంబర్ దగ్గర మనకు ఏమొస్తుంది? మనకు దానికి దగ్గరగా ఉండే ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ ఏం రాశాడు? n అంటే ఈ ఫస్ట్ రాసిన n అంటే ఏమో న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఈ స్మాల్ ఎన్ నాట్ అనేది ఏమిటి? పర్టిక్యులర్ నెంబర్ అన్నమాట. ఈ పర్టిక్యులర్ నెంబర్ ఎక్కడుందని చెప్తున్నాడు? ఇక్కడ పక్కకు దేర్ ఎగ్జిస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్. ఈ ఎన్ నాట్ అనేది ఎక్కడో ఉండదు, న్యాచురల్ నెంబర్ లో ఉంటుంది. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్ ను ఈ xn అనే సీక్వెన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎల్ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది. దాన్నే మనం ఏం చెప్తాము? లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని చెప్తాం. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అర్థమైందా? డెఫినేషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ అర్థమైందా? హలో? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. హియర్ ఎల్ ఎగ్జిస్ట్. ఒకవేళ ఎల్ అనే ఆన్సర్ మనకు వచ్చింది. ఇంతకుముందు మనకు 0 అనే ఆన్సర్ వచ్చింది, ఒక దగ్గర 1 అనే గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చింది, ఇంకోటి లెస్ దాన్ 1 అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఆ గ్రేటర్ దాన్ 1 ను లెస్ దాన్ 1 ను తర్వాత 0 రావడాన్ని మనం ఏమంటాం? ఎల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎల్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ద సీక్వెన్స్ xn కన్వర్జెస్ అంటాం. ఎల్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? కన్వర్జెస్. ఎల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, డైవర్జెస్ అంటాం. ఎల్ అనే వాల్యూ మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను.
లిమిట్ 1/n ఎంత లిమిట్ ఎంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ ఆన్సర్ ఎంత 0. ఈ 0 అంటే ఎల్ అంటాం. 0 ఏమంటాం మనము ఎల్ అంటాం. ఈ ఎల్ అనే 0 అనే ఆన్సర్ రావడాన్ని ఏమంటాం మనం కన్వర్జెస్ అంటాం. 0 అనే ఆన్సర్ రాకుండా మనకు ఇన్ఫినిటీ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనము డైవర్జెస్ అంటాం. 0 అనే ఆన్సర్ వస్తేనేమో కన్వర్జెస్ అంటాము, ఇన్ఫినిటీ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి ఏమంటాము డైవర్జెస్ అంటాము. లేకపోతే రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చాయనుకోండి -1, 1 అనే రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం ఏమనొచ్చు మనము డైవర్జెస్ అని అనొచ్చు. -1, 1 అనేది రేంజ్ అని చూపెడుతుంది, అది ఒక లిమిట్ పాయింట్ మనము చూపెట్టదు. కొన్ని ఆన్సర్స్ ఆ విధంగా వస్తాయి. ఓకేనా, ఇది అర్థమైంది అనుకోండి. నేను నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ నెక్స్ట్ పేజ్. మీ డాడీ దగ్గరికి అడుగో, ఈడొద్దు నువ్వు. మీ స్పీకర్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఈస్ హియర్ the 3.3.4 example, sequence xn is equal to sequence of 1/n. Therefore, limit n tends to infinity 1/n is equal to 0. 0 is the limit point of the sequence. 0 is the limit point of the sequence. Next one, 3.3.5 example, sequence xn is equal to -1 whole power n. -1 whole power n means substituting here n is equal to 1, 2, 3 and so on. We will get how much? -1, +1, -1, +1, -1, +1 and so on. 1, 9, -1 are repeated infinitely and range xn is finite అని వస్తుంది. 1, 9, -1 are not limit points of the sequence. ఇక్కడ 1, -1 is range. 1, -1 అనేది రేంజ్ అవుతుంది తప్ప ఇక్కడ దీనికి లిమిట్ పాయింట్ అనేది కాదు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తంలో ఇక్కడ నేను రౌండ్ అప్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను మన లిమిట్ కనుక అప్లై చేస్తే మనకు -1 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మనకి ఏమొస్తుంది, మనకు -1 +1, -1 +1, -1 +1 అనే ఆన్సర్సే వస్తున్నాయి తప్ప మనకు ఈ వాల్యూస్ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ లో మనకు వస్తుంది తప్ప ఇక్కడ లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు. లిమిట్ అనేది ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, మనము ఫస్ట్ 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 అంటే 0 పాయింట్ మీద చాలా వాల్యూస్ అనేవి మనకు అక్కడ ఉండడం జరిగింది కాబట్టి మనం 0 అనేది లిమిట్ పాయింట్ గా తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ 3.3.5 ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ ఆ విధంగా లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సీక్వెన్స్. ఇది సీక్వెన్స్ కాదు 3.3.5 అనేది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము 3.3.6. సీక్వెన్స్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఎంత తీసుకుంటున్నాను, n అని తీసుకుంటున్నాను. లిమిట్ n tends to infinity, n ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ ఇన్ఫినిటీ. n వాల్యూ మనము ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 వస్తుంది ఆన్సర్, 2 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 వస్తుంది, 10 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అనుకో 10 వస్తుంది, 100 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను అనుకో 100 వస్తుంది. n tends to infinity అన్నాను కదా, అంటే n tends to 10 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి 10 వస్తుంది. n tends to 100 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 100, n tends to 1 lakh అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 lakh వస్తుంది. అట్లా మనం ఇన్ఫినిటీ నెంబర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫినిటీ అనే లార్జ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ నో లిమిట్ పాయింట్స్. అట్లాంటప్పుడు మనకు లిమిట్ పాయింట్స్ అనేటివి ఇక్కడ లేదు. దేర్ఫోర్ నో రియల్ నెంబర్ హ్యాస్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద నేబర్హుడ్స్. దీనికి నేబర్హుడ్స్ సంబంధించిన ఏ లిమిట్ పాయింట్స్ కూడా దీనికి లేవు. మనం ఎంత నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంతే నెంబర్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ కు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సీక్వెన్స్. ఇది దీన్ని సీక్వెన్స్ అని మనము అనం. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నో లిమిట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. Next one, Bolzano-Weierstrass theorem for sequences. Next one, by using this concept, boundedness, and next one, limit point sequence, and converges, diverges, ఈ definitions and examples నుంచి మనం ఏమని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? Bolzano-Weierstrass theorem for sequences. The statement is what here? Every bounded infinite sequence has a limit point. The statement is what here? Every bounded. We know the bounded lower bounds and upper bounds. Bounded అంటే మనకు తెలుసు, ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలి, దానికి లోవర్ బౌండ్స్ ఉంటాయి, అప్పర్ బౌండ్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. అయితే ఎటువంటి సీక్వెన్స్ ఇది? ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్. ఎటువంటి సీక్వెన్స్ ఇది? ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్. ఈ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ కు బౌండ్స్ ఉంటాయట. బౌండ్స్ ఉంటే ఎవ్రీ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ హ్యాజ్ ఏ లిమిట్ పాయింట్. ఏముంటుందట దీనికి? లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ సీక్వెన్స్ కు బౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాడు? లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది అని అంటున్నాడు. దీన్నే బోల్జానో-వీర్స్ట్రాస్ థీరం
స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు. ఓకేనా? బై యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ లెట్ ఎక్స్ఎన్ ఈజ్ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ మన కర్లీ బ్రాసెస్ లో ఈ ఎక్స్ఎన్ రాసామనుకోండి, ఈ కర్లీ బ్రాసెస్ ఏమని చదవాలి? సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ అని చదవాలి. వి మస్ట్ రీడ్ యాజ్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ అని చదవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ లెట్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ బి ఏ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ లైన్ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ అంటున్నారు కనుక సీక్వెన్స్ నొటేషన్ ఏమిటి మరి మ్యాథమెటిక్స్ లో? ఎస్ అంటే సీక్వెన్స్ అనమాట, ఎక్స్ అంటే సీక్వెన్స్ రాసి కర్లీ బ్రాసెస్ లో ఎక్స్ఎన్ అని రాస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ అంటే ఏమిటి? న్యాచురల్ నెంబర్. అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ ను మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము దీంట్లో. కాబట్టి దీని అంతా ఏమని చెప్పచ్చు? సీక్వెన్స్ అని చెప్పచ్చు. సీక్వెన్స్ నొటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ దాంట్లో. సీక్వెన్స్ x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ అని రాయొచ్చు. ద సీక్వెన్స్ xn బీయింగ్ బౌండెడ్. ఇప్పుడు ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటే నాకేమొస్తాయి? కొన్ని ఆన్సర్స్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది. ఆ ఆన్సర్స్ మనకి ఎట్లుంటాయి? బౌండెడ్ ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నాను. అందుకని ఇక్కడ ద సీక్వెన్స్ xn బీయింగ్ బౌండెడ్ అని రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లైన్ ద సెట్ ఎస్ బికమ్స్ బౌండెడ్. అట్లా చాలా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత కంపేర్ చేస్తున్నాను. కంపేర్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమని తెలుస్తుంది? ద సెట్ ఎస్ బికమ్స్ బౌండెడ్ అని తెలుస్తుంది. నేను ఇంతకుముందు 2 డయాగ్రామ్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఇది అర్థం చేసుకోవచ్చు. సిన్స్ సీక్వెన్స్ xn ఈజ్ ఇన్ఫినైట్, మనం ఎన్ని నెంబర్స్ ను మనం అప్లై చేసాము? n is equal 1, n is equal 2, n is equal 3, n is equal 100, n is equal 1000, n is equal 1 lakh. అంటే చాలా నెంబర్స్ ను మనం ఇట్లా ఈ విధంగా ఇంకా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అంటే xn అనే సీక్వెన్స్ లో. సో ఈజ్ ఎస్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఆ సీక్వెన్స్ లో ఎస్ కు సంబంధించిన వాల్యూస్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫినైట్ వాల్యూస్ ను మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే. బై ద బోల్జానో-వీర్స్ట్రాస్ థీరం ఫర్ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సెట్స్ మనకి ఏమొస్తుందట? బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సెట్స్. దాంట్లో ఇన్ఫినైట్ నెంబర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా మనకు బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సెట్స్ ఏ వస్తున్నాయట. ఎస్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ ఎల్. అప్పుడు మనకి ఏముంటుందట? ఎస్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ ఎల్. ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూలను ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎల్ అనే వాల్యూ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అది ఫస్ట్ లో ఉండొచ్చు, మిడిల్ లో ఉండొచ్చు, చివర్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ లో ఉండకపోవచ్చు. దానికి దగ్గరగా ఉండొచ్చు. ఆ దగ్గర పాయింట్ మనం తీసుకోవచ్చు. మనం ఇంతమంది తీసుకున్నాం 0.1 తీసుకున్నాం, 0.2 తీసుకున్నాం, 0.01 తీసుకున్నాం, 0.001 తీసుకున్నాం, 0.0001 అని తీసుకున్నాం. కానీ దీంట్లో ఎక్కడ కూడా జీరో లేదు. దేనికి? లిమిట్ 1/n ఎంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీకి మనం ఆన్సర్ ఎంత రాస్తాం? జీరో అని రాస్తాం. కానీ దీంట్లో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూలలో ఎక్కడ కూడా జీరో లేదు. అంటే ఇక్కడ 0.0.0 అని రాస్తున్నాం కనుక మనం డైరెక్ట్ గా ఏం రాసుకోవచ్చు? జీరో అని రాసుకోవచ్చు. అదే చెప్తున్నాడు. ఎస్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ ఎల్ ఫర్ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సెట్స్. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ ద ఎల్ బీయింగ్ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్. ద ఎల్ బీయింగ్ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్. ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఎల్లును ఏమొచ్చట? లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాయొచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూలలో ఫస్ట్ లో, లాస్ట్ లో, మిడిల్ లో, లేకపోతే ఆ ఇన్ఫినైట్ సెట్స్ లో ఎక్కడ లేకపోతే దానికి దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూను తీసుకుని మనం రాస్తున్నాం. ఆ రాసిన వాల్యూను ఎల్ అని చెప్తున్నాము. ద నేబర్హుడ్ ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ 1 ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ హ్యాస్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎస్. ఎన్ని వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం? దీంట్లో ఇన్ఫినైట్ మెంబర్స్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఇన్ఫినైట్ మెంబర్స్ ను ఒక ఇంటర్వెల్ లో రాసుకోవచ్చు. ఎల్ మైనస్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. దేర్ఫోర్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఏ డెఫినేషన్ mod xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు మాడ్ తీసేసేయండి. మాడ్ తీసేస్తే ఏమొచ్చింది మనకు? మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని మనకు రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో నుంచి ఏమొస్తుంది? ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దెన్ xn లెస్ దెన్ ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని వచ్చింది. దేర్ఫోర్ xn ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్. xn అనే సీక్వెన్స్ లోని వాల్యూస్ దేంట్లో ఉంటాయట? ఈ ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ మధ్యలోనే ఉంటున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్. ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద
xn ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ కామా ఎల్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని వచ్చేసింది. ఎవ్రీ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ అస్ ఏ లిమిట్ పాయింట్ ఎల్ అనేది ఉంటుందని మనకు ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బోల్జానో-వీరిస్టాస్ థీరం. నెక్స్ట్ థీరం వచ్చేసి ఎవ్రీ 3.3.8 పేజ్ నెంబర్ 39 ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ బట్ నాట్ కాన్వర్స్లీ. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు బోల్జానో-వీరిస్టాస్ థీరంలో? ఎవ్రీ బౌండెడ్ ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ యాజ్ ఎ లిమిట్ పాయింట్. అంటే మనకి ఇన్ఫినైట్ సీక్వెన్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు, బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ కనుక ఇచ్చినప్పుడు మనకు లిమిట్ పాయింట్ అనేది ఉంటుందని ఇచ్చారు. దాన్ని బోల్జానో-వీరిస్టాస్ థీరం అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్, ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ మీన్స్ ఎగ్జిస్ట్, డైవర్జెంట్ మీన్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అయితే అంటే ఎగ్జిస్ట్ అయితే బౌండెడ్ ఉంటుంది. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్ అని ఇచ్చాడు. బౌండెడ్ అనేది కన్వర్జెంట్ కాదట. స్పీకర్ ఆఫ్ చేయండి మీది, స్పీకర్ ఆఫ్ చేయండి అమ్మా, స్పీకర్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, హియర్ ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. అంటే కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బౌండెడ్ అవుతుందట. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. కానీ బౌండెడ్ తీసుకుంటే కన్వర్జెంట్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. దీనికోసం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ xn బి ఏ సీక్వెన్స్. ఒక సీక్వెన్స్ xn మనం తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ కన్వర్జింగ్ టు ఏ లిమిట్ ఎల్. ఈ సీక్వెన్స్ ఎక్కడికి కన్వర్జ్ అవుతుందట? ఎల్ కు కన్వర్జ్ అవుతుంది. దీన్ని నొటేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎట్లా నొటేషన్ చేయాలి? xn ఈజ్ కన్వర్జింగ్ టు ఎల్ అంటే ఒక టెన్స్ టు ఒక ఆరో మార్క్ తోని ఎల్ అని రాస్తాం అనుకో. దీన్ని మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎట్లా చదవాలి? xn సీక్వెన్స్ xn ఈజ్ కన్వర్జింగ్ టు ఎల్ అని రాయాలి. నేను ఏమని రాయాలి? సీక్వెన్స్ xn ఈజ్ కన్వర్జింగ్ టు ఎల్. దీన్ని ఈ విధంగా రాయాలి. ఇంత వర్డ్స్ లో రాసిందని మ్యాథమెటిక్స్ లో xn టెన్స్ టు ఎల్ అని రాస్తాం. ఓకే, ఇదంతా కూడా నేను ఇక్కడ వర్డ్స్ లో రాశాను. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ నోటేషన్ లో అర్థం కాకపోతే కన్వర్జింగ్ టు ఎల్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేను 1 అని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ mod xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ 1 ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m. m అనే నేషనల్ నెంబర్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు, xn అనే సీక్వెన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ విధంగా వచ్చింది. xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ 1 అని రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మాడ్ ఉంది కదా, మాడ్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. మాడ్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. మాడ్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. మరి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఒకటే దగ్గర రాయకూడదు. ఇన్ఈక్వాలిటీలో లెస్ దెన్ అని ఉంది కదా, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది ఇక్కడ. ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? -1 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి, +1 అనేది రైట్ సైడ్ రాయాలి. ఇంటీజర్స్ లో రాస్తాం. నెగిటివ్ వాల్యూస్ లెఫ్ట్ సైడ్, తర్వాత పాజిటివ్ వాల్యూస్ రైట్ సైడ్, మధ్యలో 0 రాసేస్తాం. అట్నే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? నెగిటివ్ వాల్యూస్ లో -1 లెఫ్ట్ సైడ్, x లెస్ దెన్ xn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ 1 అని రాస్తున్నాము. ఎక్కడ? ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ m నేషనల్ నెంబర్ దగ్గర రాస్తున్నాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎల్ తో నేను ఏం చేస్తున్నా? మొత్తం కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? l-1 లెస్ దెన్ xn లెస్ దెన్ l+1 ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m అని నాకు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ l-1 ను స్మాల్ m తో చెప్పచ్చు. l-1 ఏం చెప్పచ్చు? స్మాల్ m అని చెప్పచ్చు. l+1 ను క్యాపిటల్ M అని చెప్పచ్చు. l-1 ను ఏమని చెప్పచ్చు? స్మాల్ m. l+1 ను ఏమని చెప్పచ్చు? క్యాపిటల్ M అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా? రైట్. దీని అంతా కూడా నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. ఏది? xn అనే సీక్వెన్స్ ను, ఇక్కడ ఉన్న xn అనే సీక్వెన్స్ ను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. ఇక్కడ రాస్తున్నాను అదే, లెట్ క్యాపిటల్ M అండ్ స్మాల్ m బి ద గ్రేటెస్ట్. క్యాపిటల్ M ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ స్మాల్ m ఈజ్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ సెట్. అప్పుడు xn అనే సీక్వెన్స్ ఎట్లా రాయొచ్చు? m న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అని రాసాం కదా. m న్యాచురల్ నెంబర్స్ దగ్గర ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి m న్యాచురల్ నెంబర్స్ రాస్తాం ఇక్కడ. ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m-1, తర్వాత m ఈజ్ ఈక్వల్ టు l-1, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు l+2. ఇవన్నీ ఇక్కడ రాసేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు? సీక్వెన్స్ x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ xm-1, l-1, l+1 ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది.
ఇక్కడ L-1 ఏమన్నాము స్మాల్ ఎమ్, L+1 ఏమంటున్నాము క్యాపిటల్ ఎం. అంటే ఈ సీక్వెన్స్ లో లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏమో L-1, హైయెస్ట్ వాల్యూ L+1. లోయెస్ట్ వాల్యూ L-1, హైయెస్ట్ వాల్యూ L+1. దీన్ని నేను స్మాల్ ఎం తోని దీన్ని క్యాపిటల్ ఎం తోని చెప్పి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను. ఎట్లా స్మాల్ ఎం లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ xn లెస్ దెన్ m అని రాస్తున్నాను. ఫర్ ఆల్ n వాల్యూస్, m వాల్యూస్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను కదా, అందుకని ఫర్ ఆల్ n వాల్యూస్ అని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు స్మాల్ m మీన్స్ ఇన్ఫీమం, క్యాపిటల్ M మీన్స్ సుప్రీమం. ఇన్ఫీమం అనొచ్చు, సుప్రీమం. సుప్రీమం అనేటి ఏమిటి? xn అనే సీక్వెన్స్ కు బౌండ్స్. ఆ ఇన్ఫీమం లో మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్. క్యాపిటల్ M ఏమంటున్నాము? లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటున్నాం. అంటే బౌండ్స్ ఉంటున్నాయి అన్నమాట ఒక సీక్వెన్స్ కు. ఇక్కడ ఏమున్నాయని వచ్చింది? బౌండ్స్ ఉన్నాయని వచ్చింది. ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం మనము? మాడ్, ఇక్కడ రైట్ మార్క్ పెడుతున్నాం చూడండి, మాడ్ xn మైనస్ L లెస్ దెన్ 1 ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m అని రాశాను. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాను. సీక్వెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఆ విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఏమొచ్చింది? లాస్ట్ కు బౌండ్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా వచ్చింది. అంటే L అనే సీక్వెన్స్ xn కు L అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతే నాకు బౌండ్స్ ఉన్నాయి అని నాకు రావడం జరిగింది. అదే అక్కడ థీరం స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్ అన్నమాట. ఇదే దీని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, ద సీక్వెన్స్ ఏమని రాస్తాం లాస్ట్ కు? ద సీక్వెన్స్ xn ఈస్ బౌండెడ్ అని రాస్తాం. కన్సిడర్ సీక్వెన్స్ xn ఈస్ డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? రివర్స్ లో నేను ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నేను బౌండ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్టే ఒక సీక్వెన్స్ కు బౌండ్స్ ఉన్నాయని తీసేసుకొని ఇది కన్వర్జెంట్ కాదు అని చెప్తున్నాను. కన్వర్జెంట్ కాకపోవడాన్ని ఏమంటాం? లిమిట్ పాయింట్ లేకపోవడాన్ని కన్వర్జెంట్ కాదు అని చెప్తాం. ఎగ్జిస్ట్ కాకపోవడాన్ని మనము డైవర్జెంట్ అని చెప్తాం. అదే ఇక్కడ నేను ప్రూవ్ చేస్తున్నాను. xn ఈజ్ సీక్వెన్స్. xn ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత తీసుకున్నాను ఇక్కడ? -1 హోల్ పవర్ n. -1 హోల్ పవర్ n ను మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది? -1 + 1 +1 -1 + 1 రావడం జరుగుతుంది. -1 లెఫ్ట్ సైడ్ రాయండి, +1 రైట్ సైడ్ రాయండి. ఇప్పుడు వీటిని ఏమంటాం? బౌండ్స్ అంటాం. -1 ఈజ్ ద ఇన్ఫిమం వాల్యూ, +1 ఈజ్ ద సుప్రీమం వాల్యూ. -1 ఈజ్ ద మినిమం వాల్యూ, +1 ఈజ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. లేదా -1 లోవర్ బౌండ్ అనొచ్చు, +1 అప్పర్ బౌండ్స్ అనొచ్చు. ఓకేనా? అంటే బౌండ్స్ వచ్చింది, కానీ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ -1 హోల్ పవర్ n అని అప్లై చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఇక్కడ ఏం రాదు మనకు, ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. -1 + 1 -1 + 1 వస్తుంది మనకు. అంటే ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. మరి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది లిమిట్ గా మనం తీసుకోము ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ బౌండ్స్ ఉన్నాయి కానీ లిమిట్ అనేది కావట్లేదు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద 3.3.8 థీరం. ఓకే, నెక్స్ట్ థీరం 3.3.9 ఓపెన్ చేస్తున్నాం. 3.3.9 పేజ్ నెంబర్ 39. పేజ్ నెంబర్ 39. If the sequence xn converges to L, if the sequence xn converges to L and also to m, then L is equal to m. ఒక సీక్వెన్స్ xn ఉంది, ఒక సీక్వెన్స్ xn అని ఉంది. దీనికి ఎన్ని లిమిట్ పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాడు? L అనే లిమిట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ m అనే లిమిట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాడు. కానీ లాస్ట్ కు చూస్తే L is equal to m అనేది తెలిసిపోతుంది. L అంటే ఒక సీక్వెన్స్ కు ఒకటే లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది అని దీని యొక్క మీనింగ్, ఇన్నర్ మీనింగ్. 3.3.9 ఒక సీక్వెన్స్ కనుక తీసుకొని మనం n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అనేది మనం కనుక అప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఒక్కటే రావాలి, రెండు ఆన్సర్స్ రాకూడదు. రెండు ఆన్సర్స్ వస్తే అది దట్ ఈస్ ద నాట్ ఏ సీక్వెన్స్ అనమాట. దానికోసమే L is equal to m అంటే ఒకటే లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది అని దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట. xn is converges to L, xn is converges to m. ఇవి రెండు కూడా ఎట్లుంటాయి లాస్ట్ కు? సేమ్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది. సపోజ్ నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n. ఎంత ఆన్సర్? 0నే. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2n అని తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 0నే. మళ్ళీ ఇంకా తీసుకోవచ్చు, లిమిట్ ఇంకొక లిమిట్ కూడా ఉంటుందని తీసుకోవచ్చు. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2n - 1 తీసుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 0నే. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ దేమో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత నెంబర్ అనేది
ఎంత నెంబర్ తీసుకున్నాం, n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 lakh తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1/1 lakh ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 0.501. ఇక్కడ 1/2n తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1/2n కి ఎంత అవసరం పడుతుంది, అప్పుడు 1 lakh అవసరం పడదు, మనకు 50,000 అవసరం పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ నేచురల్ నెంబర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh తీసుకుంటున్నాం, n ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం 1 lakh తీసుకుంటున్నాము. అదే ఇక్కడ 2n కి వచ్చేసరికి 50,000 తీసుకుంటున్నాము. అదే 1/2n - 1 కి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం తక్కువ తీసుకుంటాం, లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటాం. అంటే డిఫరెంట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ దగ్గర మనకి ఈ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, మనకు 0 అనేది రావడం జరుగుతుంది. మనం కూడా ఏం చెప్పాలి, లిమిట్ పాయింట్స్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు M అని చెప్పడం కోసము డిఫరెంట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ను మనము తీసుకోవాల్సి వస్తుందని ఇక్కడ చెప్పాలన్నమాట. ఈ థీరం లో చెప్పగలిగితే అప్పుడు మనకు ఈ ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రూఫ్, లెట్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎందుకంటే మనకు 0 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది గట్టుగా. లెట్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. నెక్స్ట్ వన్, సిన్స్ xn ఈజ్ కన్వర్జెస్ టు L, L అనే సీక్వెన్స్ కు ఇది కన్వర్జ్ అవుతుంది అని రాశాను. ఇక్కడ ఏ నేచురల్ నెంబర్ దగ్గర M1, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ M1 నేచురల్ దగ్గర సచ్ దట్ మరి సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ రాయాలి, mod xn - L less than epsilon/2 ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 ఈ కండిషన్ ఈ నేచురల్ నెంబర్ దగ్గర అని చెప్తున్నాడు. సిన్స్ సీక్వెన్స్ xn కన్వర్జెస్ టు M, ఇంకొక లిమిట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఫస్ట్ xn అనే సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాడు, L కు కన్వర్జ్ అయింది, మరి నేచురల్ నెంబర్ ఎంత దేర్ ఎగ్జిస్ట్ M1. నెక్స్ట్ రెండో సీక్వెన్స్ తీసుకుంటున్నాడు, xn అనేది ఎక్కడికి కన్వర్జ్ అవుతుంది, M2 కు కన్వర్జ్ అవుతుంది, M కు కన్వర్జ్ అవుతుంది. ఏ నేచురల్ నెంబర్ దగ్గర దేర్ ఎగ్జిస్ట్ M2 సచ్ దట్ మరి సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఏమిటి, mod xn - M లెస్ దాన్ epsilon/2 ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2. ఇవి రెండు ఏమిటి బాక్స్ లో గీస్తున్నాను, ఇవి సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు కింద ఏం రాస్తున్నాను, అండర్లైన్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెడుతున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్. ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 M2 రెండు నేచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను కదా, ఆ రెండు నేచురల్ నెంబర్స్ లో మాక్సిమం నేచురల్ నెంబర్ తీసుకోండి, అంటే మాక్సిమం ఆఫ్ M1, M2. అంటే నేను ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు నేను 1 lakh ఒకటి తీసుకున్నాను, 50,000 ఒకటి తీసుకున్నాను, ఇంకొకటి 40,000 అనుకోండి. 1 lakh, 50,000, 40,000 లో మాక్సిమం నెంబర్ ఎంత 1 lakh తీసుకుంటున్నాను. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాం, ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్, MAX మ్యాక్స్ అంటే మాక్సిమం M1, M2 లలో మాక్సిమం నెంబర్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, M1, M2 ఎగిరిపోతాయి, అప్పుడు M ఒక్కటే ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే కండిషన్ దేనిగా చేంజ్ అవుతుంది, n గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M. ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎంత ఉండే, n గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ M1 ఉండే, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, n గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు కిందికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, M1, M2 అనేది ఎగిరిపోయి n గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే n గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M కు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఏమిటి, mod xn - L లెస్ దెన్ epsilon/2 అవుతుంది. సెకండ్ కండిషన్ mod xn - M లెస్ దెన్ epsilon/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయాల్సింది L ఈజ్ ఈక్వల్ టు M. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు M అంటే ఏమవుతుంది, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు M అని మనకు థీరంలో ఇచ్చాడు. ఈ M ను లోపలికి తీసుకురండి, ఏమవుతుంది, L - M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనం L - M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ L - M మనం రాసుకోవాలి. L - M రాసుకుందాం. L - M రాసుకోవాలంటే ఏ విధంగా రాస్తున్నాను, ఇక్కడ L - M కు మాడ్ అని రాస్తున్నాను, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ రాకుండా పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చేటట్టుగా తీసుకుంటున్నాను. ఈ L - M మధ్యలో ఈ సీక్వెన్స్ ను ఒకసారి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి సీక్వెన్స్ ను యాడ్ చేస్తున్నాను, అంటే L - xn ప్లస్ xn - M అని రాస్తున్నాను. ఓకేనా. తర్వాత ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యూజ్ చేస్తున్నాను, అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందనుకోండి, ఇట్లా ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ సైడ్ ఫస్ట్ ఈ సైడ్ ఒకటి తీసుకొని నేను డార్క్ చేశాను, తర్వాత ఈ సైడ్ కూడా డార్క్ చేశాను. ఈ రెండు సైడ్ల యొక్క డిస్టెన్స్ ప్లస్ చేయండి, దీనిది రెండు ప్లస్ చేయండి. ప్లస్ చేస్తే థర్డ్ సైడ్ కి ఎట్లుంటుంది, థర్డ్ సైడ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఈ రెండు సైడ్లతో ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. దీన్ని ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, L - M అనేది థర్డ్ సైడ్ అనుకోండి, L - M అనేది ట్రయాంగిల్ కు థర్డ్ సైడ్ అనుకోండి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఈక్వాలిటీ రాయడం కోసం ఇది ఫస్ట్ సైడ్ అనుకోండి, ఒక ట్రయాంగిల్ కు ఇది సెకండ్ సైడ్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ అనేది ఎగిరిపోయి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సింబల్ వచ్చింది, ఇక్కడ నేను సర్కిల్ చేశాను చూడండి. అంటే mod L - M లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod L - xn ప్లస్ mod xn - M అనేది వచ్చింది. మరి L - xn mod L - xn వాల్యూ
ఈ విధంగా తీసుకున్న మాడ్ xn మైనస్ ఎల్ తీసుకున్న ఒకటే. ఎందుకు? ఇది మాడ్యులస్ లో ఉంది కదా, మాడ్యులస్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు ఈ మైనస్ వాల్యూ వచ్చిన ప్లస్ అయిపోతుంది అనమాట. కానీ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ఎన్ వాల్యూ ఎంత? ఎప్సిలాన్ బై 2. ఎంత ఈ వాల్యూ? ఎప్సిలాన్ బై 2 ఫస్ట్. అందుకని నేను ఇక్కడ ఏం రాసాం ఇక్కడ? ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2. ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఎల్సిఎం చేస్తే వస్తుంది 2 ఎప్సిలాన్ బై 2. 2 క్యాన్సిల్ అయితే మనకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ అనేది మనకు మిగులుతుంది. ఇక్కడ మాడ్ ఎల్ మైనస్ ఎం లెస్ దెన్ ఎంత వచ్చింది మనకు? ఎప్సిలాన్. మరి ఎప్సిలాన్ ఏమనుకున్నాం మనం? గ్రేటర్ దాన్ 0 అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం మనం? గ్రేటర్ దాన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ నెగిటివ్ నెంబర్. నెగిటివ్ లో లేని నెంబర్, నాన్ నెగిటివ్. నెగిటివ్ లో లేని నెంబర్. ఈ నాన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఎట్లుంటుంది? ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే మీన్స్ 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. 0 కంటే ఎక్కువ ఉండడాన్ని ఏమంటాం? 0.1 కావచ్చు, 0.01 కావచ్చు, 0.001 కావచ్చు, లేకపోతే 0.5 కావచ్చు. 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. 0 కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అంటే దేనికి దగ్గరగా ఉంటుంది? 0కి దగ్గరగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం మాడ్ ఎల్ మైనస్ ఎం లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని మనకు రావడం జరిగింది. తర్వాత ఈ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఎట్లుంది? గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఎట్లుంటుంది? 0.1 ఉండొచ్చు, 0.2 ఉండొచ్చు, 0.3 ఉండొచ్చు. అంటే 0కు దగ్గరగా ఉండొచ్చు. 0కు దగ్గరగా ఉంటే ఏమిటి? మనం 0గా కూడా తీసుకోవచ్చు. అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను? హెన్స్ మాడ్ ఎల్ మైనస్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే అన్ని కూడా 0.0.0.0 ఉన్నాయి కనుక నేను 0గా తీసుకున్నాను. అంటే దేర్ ఫర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు? ఎం. ఎల్ అనేది ఎం అనేది సేమ్ లిమిట్ పాయింట్ ఒక సీక్వెన్స్ కు ఉంటుంది అని ఈ థీరం మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద 3.3.9 థీరం. నెక్స్ట్ థీరం శాండ్విచ్ థీరం, పేజ్ నెంబర్ 40. దిస్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. మనకు ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, శాండ్విచ్ థీరం. Sandwich theorem. Okay. This is the important theorem for if an less than or is equal to bn less than or is equal to cn for n greater than or is equal to k, the statement of sandwich theorem. And if sequence xn and sequence xn converging to a limit l, then sequence bn is also converging to l. మనకి ఇక్కడ ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇచ్చాడు. ఏమేమి ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇచ్చాడు? an less than or is equal to bn less than or is equal to cn. ఈ విధంగా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉన్న సీక్వెన్స్. అంటే ఎన్ని సీక్వెన్స్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 3 సీక్వెన్సెస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. an is ఫస్ట్ సీక్వెన్స్, bn is సెకండ్ సీక్వెన్స్ అండ్ cn is థర్డ్ సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది ఇక్కడ an టు cn వరకు. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎక్కడట? ఏ నేషనల్ నెంబర్స్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందట? ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ k అనే నేషనల్ నెంబర్ దగ్గర an, bn, cn ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందట. అండ్ ఇఫ్ సీక్వెన్స్ an అండ్ సీక్వెన్స్ cn కన్వర్జింగ్ టు ఏ లిమిట్ l అట. సీక్వెన్స్ an ఎక్కడికి కన్వర్జ్ అవుతుంది? l కు కన్వర్జ్ అవుతుందట. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో సీక్వెన్స్ cn కూడా ఎక్కడికి కన్వర్జ్ అవుతుంది? l కి కన్వర్జ్ అవుతుందట. దెన్ ఈ రెండు l కు కన్వర్జ్ అయినప్పుడు మరి bn కూడా ఎక్కడికి కన్వర్జ్ కావాలట? n కే కన్వర్జ్ కావాలట సీక్వెన్స్. దిస్ ఈస్ ద శాండ్విచ్ థీరం. ఒక సీక్వెన్స్ an తీసుకున్నాడు అంటే మూడిటి యొక్క ఆన్సర్ సేమ్ అన్నమాట. 3 సీక్వెన్స్ల ఒక ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలి మనం? సేమ్, ఒకటే అని మనం చెప్పాలి. ఎట్లా చెప్పాలి? ఇన్ఈక్వాలిటీ ద్వారా మనం చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ ద శాండ్విచ్ థీరం ఇన్ డెప్త్ మీనింగ్. ఓకే, దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? మ్యాథమెటికల్ notations, using mathematical definitions, by using sequence definition we can prove sandwich theorem. Okay, first of all let delta greater than 0. Since an is converges to l, an ఇట్లా an tends to l అని రాయడాన్ని ఏమంటాం మనము? an is converges to l అని అంటాం. ఎక్కడ? n tends to infinity. ఎక్కడ ఇది? n tends to infinity. n అనేది ఒక లార్జ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు l అనే ఆన్సర్ సీక్వెన్స్ an కు వస్తుందని మీనింగ్. Okay, this is the second line. Third line, there exists n1 అనే నేషనల్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను such that mod an minus l less than delta for all n greater than or is equal to n. This is the definition of sequence. an అనే సీక్వెన్స్ కు ఇది డెఫినేషన్. mod an minus l less than delta for all n greater than or is equal to n1. Similarly cn కూడా, cn is converges to l as n tends to infinity. పైన రాసినట్టుగానే కింద రాస్తున్నాం. an tends to l రాసాము, ఇక్కడ కూడా ఏం రాస్తున్నాం? cn tends to l.
the sequence is converges to L as n tends to infinity. ఇది ఇక్కడ మరి there exists n2 అనే నేషనల్ నెంబర్ దగ్గర. ఓకే, సచ్ దట్ అప్పుడు డెఫినేషన్ ఏమవుతుంది, సీక్వెన్స్ Cn డెఫినేషన్ అవుతుంది mod Cn minus L less than delta for all n greater than or is equal to n2. ఇప్పుడు రెండు సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు సీక్వెన్సెస్ కు రెండు డిఫరెంట్ నేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి n1 n2. కాబట్టి దీంట్లో మాక్సిమం డెఫినేషన్ మాక్సిమం నెంబర్ నేషనల్ నెంబర్ తీసుకుందాం. దానికోసం క్యాపిటల్ N తీసుకుంటున్నాం. స్మాల్ n1 స్మాల్ n2 ఈ రెండిట్లలో ఒక బిగ్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను, దాని పేరు క్యాపిటల్ N. అప్పుడు ఏమైపోయింది ఇక్కడ n1 n2 ఎగిరిపోయి ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ N అనేది రావడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ నేనేమంటున్నాను, ఇన్ఈక్వాలిటీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు an మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు bn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు cn మైనస్ ఎల్. ఈ విధంగా తీసుకోండి ఇన్ఈక్వాలిటీ. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను నేను, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈ విధంగా రాస్తున్నాను an మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు bn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు cn మైనస్ ఎల్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే మైనస్ కామన్ చేస్తున్నాను. మైనస్ కామన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది l మైనస్ an. నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కామన్ చేస్తే l మైనస్ bn లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కామన్ చేస్తే l మైనస్ cn. ఈ విధంగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మైనస్ తోని ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. మైనస్ తోని ఇన్ఈక్వాలిటీని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది l మైనస్ an గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు l మైనస్ bn గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు l మైనస్ cn. ఈ విధంగా వచ్చింది. ఫస్ట్ ఏం రాసాం మనము, an మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు bn మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు cn మైనస్ ఎల్ అని రాసాం. ఇది ఫస్ట్ రాసిన కండిషన్. దీంట్లో నుంచి వెళ్ళి మైనస్ కామన్ చేసాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది. అంటే మనకు an మైనస్ ఎల్ అని రాసిన l మైనస్ an రాసిన మనకి ఏమొస్తుంది, an మైనస్ ఎల్ రాస్తున్నామో పాజిటివ్ వాల్యూ, l మైనస్ an రాస్తున్నామో నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటుందంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, మోడ్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడానికి కోసం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ దేర్ ఫోర్ ఇయర్ బి మాడ్ మనకి ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయి కనుక మాడ్ బి మైనస్ ఎల్ మనకు bn ఈజ్ కన్వర్జింగ్ టు ఎల్ అని మనం చెప్పాలి. కాబట్టి మాడ్ బి మైనస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ఆఫ్ bn మైనస్ ఎల్ కామా l మైనస్ bn. మాక్సిమం ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాము, డిఫరెంట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనము ఒకటే మాక్సిమం నెంబర్ న్యాచురల్ నెంబర్ ను తీసుకుంటున్నాం. ఆ మాక్సిమం న్యాచురల్ నెంబర్ దగ్గర ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం, bn మైనస్ ఎల్ కు ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బై యూజింగ్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు మాక్సిమం ఆఫ్ cn మైనస్ ఎల్ ఇంటూ l మైనస్ an అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మాక్సిమం ఆఫ్ cn మైనస్ ఎల్ ఇంటూ an మైనస్ ఎల్. ఈ విధంగా మనకు మార్చి మనము రాయవచ్చు అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ thus bn మైనస్ ఎల్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దెన్ డెల్టా. ఇది దేనికి అవుతుందట, అప్పుడు మనం మాక్సిమం న్యాచురల్ నెంబర్ కు రాయడం జరిగింది కాబట్టి an కు l అనేది ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో అదే విధంగా cn కు l అనేది ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ దగ్గర అయితే ఇది అర్థం కావడం కోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. ఇక టూ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ద యూనిట్ 3. ఫస్ట్ యూనిట్ 3 మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వీక్, నెక్స్ట్ సాటర్డే వరకు. నెక్స్ట్ సండే రోజు యూనిట్ 2 మన యూనిట్ 4 స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పటివరకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎనీ డౌట్స్ అడగొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. ఓకే.